विद्यार्थी मित्रों आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान शाळानी अंदर। विद्यार्थी मित्रों आजना आ विडियोनी अंदर आज आपणे धोरण 12 विषय गुजराती विषयनी अंदर बोर्ड परीक्षा 2025 है एनी अंदर विभाग ए नो आपणे अति मोस्ट एमपी विडियो अपनी चैनल पर मूकेल है अगाऊ। तो ते विडियो तमारे सौ प्रथम जोई लेवो एटले विभाग ए तमारो क्रिस्टल क्लियर थई जाए पछी ज तमे आ विभाग बी नो विडियो जोजो। तो जो विभाग बी मोस्ट एमपी और विभाग ए ना विडियोनी लिंक आ विडियोना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपेली है, त्यां जईने तमे विडियो जोई सको छो। अने विडियो मित्रों विडियो ने लास्ट सुधी निहाळवा विनंती। अने मित्रों चैनल पर नवा होय तो चैनल ने अचूकथी सब्सक्राइब करी देजो, कारण के नेक्स्ट अमे विभाग सी डी ई अने लास्ट में अति मोस्ट एमपी मॉडल पेपर पण तमने आपीशुं, जे तमने परीक्षानी अंदर खूब ज फायदाकारक रहेशे। माटे करीने अमारी चैनल ने साथे जोड़ायेला रहेजो अने अमारा वॉट्सअप ग्रुप में पण जोड़ायेला रहेजो। ए वॉट्सअप ग्रुपनी लिंक विडियोना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपेली छे। जो विभाग बी गद्य विभाग कुल गुण 20 गुणनो छे। हवे आपणे समजीए एमां पहेलो बहुविकल्प प्रश्नों 3 गुणना, हेतुलक्षी प्रश्नों 3 गुणना, एक वाक्य में उत्तर आपो 4 गुणना हशे, 3-4 वाक्य में उत्तर आपो 6 गुणना अने लास्ट में एक मोटो प्रश्न हशे एनी अथवामां एक बीजो प्रश्न आपेलो हशे। तमने आवडतो प्रश्ननो जवाब आपवानो छे ए मित्रों रहेशे टोटल 4 मार्क्सनो। तो हवे आपणे आगळ वधीशुं। नेक्स्ट जोईए सौ प्रथम पहलो कि बहुविकल्प प्रश्नों एटले कि नीचे विकल्पों आपेला हशे ए मित्रों तमने 3 पूछाशे। तो जोईए सौ प्रथम गद्य 2 मांथी एमां पहलो कि भोजाना वाड़ा नजीक कई नदी वहेती हती, तो आवशे अ हिरण नदी। मित्रों तमे परीक्षा आपवा जता पहला पण आ विडियो एक वारथी जोई लेशो तो तमारो आखो गुजरातीनुं बधुं ज क्लियर थई जशे। अमारा विभाग ए बी सी डी ई ना तमाम विडियो जोई लेजो। जो बीजो कि पोस्ट मास्टर ने शा कारणे आघात लाग्यो, तो आवशे ब मृत बाळकने कारणे। नेक्स्ट विडियो में आगळ वधीशुं। तीजो कि भोजाने शुं खोदता जीवतुं बाळक मळी आव्युं, तो आवशे अ कबर खोदता। चौथो जोईए भोजाए इनाम में शुं मांग्युं, तो आवशे ब एक जोड़ी कपड़ा मांग्या हता। हवे गद्य 4 जोईए। एमां पहेलो कि गांधीजीनी हाजरी में विनोबा कई रीते बोलता, तो आवशे ऑप्शन ए जोखी जोखीने बोलता हता। तो मित्रों तमारे एक वातनी खास ध्यान राखवानुं छे कि आ विकल्पो छे ए मित्रों एक वाक्यनी अंदर पण पूछाई शके छे, माटे तमारा प्रश्नोना जवाबनी पूरेपूरी तैयारी राखवानी छे। नेक्स्ट बीजो जोईए कि गांधीजीए कया विषय पर ऐतिहासिक भाषण आप्युं हतुं, तो आवशे क अहिंसा उपर। तीजो छे कि गांधीजीना संपर्कथी विनोबा केवा माणस बन्या, तो आवशे अ सभ्य अने शिष्ट माणस बन्या। चौथो छे कि बापू पासेथी विनोबाने शानी दीक्षा मळी, तो आवशे अ कर्मयोगनी दीक्षा मळी छे। नेक्स्ट हवे आगळ वधीशुं। गद्य नंबर 6 एमां पहेलो जोईए कि उछीनुं मागनारमां कयो गुण होतो नथी, तो आवशे अ विवेकनो गुण होतो नथी। नेक्स्ट हवे आगळ वधीशुं। बीजो कि डोसी आ जन्म उछीनुं मांगता तेथी कया नामे ओळखाया, तो आवशे ब उछी डोसी तरीके ओळखाया हता। नेक्स्ट हवे तीजो जोईए कि लेखकनी दृष्टिए उछीनुं मागनारनी नजर कोना जेवी होय छे, तो आवशे ब गीध जेवी होय छे। नेक्स्ट हवे आगळ वधीशुं। गद्य नंबर 6 एमां पहेलो छे कि अमरनाथ यात्रा कया समय में सरळ पड़े छे, तो आवशे अ अषाढ़ के श्रावण मास में। बीजो जोईए कि लेखिकाने काश्मीरनो सूर्योदय केवो लागे छे, तो आवशे ब अभिराम भर्यो लागे छे। तीजो जोईए कि लेखिकाए अमरनाथ यात्रा सेना द्वारा करी, तो आवशे घोड़ा द्वारा करी हती। गद्य नंबर 10 है एमां पहेलो कि सत्ता माटे कूतरानी माफक लड़ी मर्या, आ वाक्य कोण बोले छे, तो आ वाक्य युधिष्ठिर बोले छे, जे कौरवोमां सौथी मोटा भाई हता। नेक्स्ट बीजो जोईए कि व्यासना मते क्षत्रियोनुं मोत क्या शोभे छे, तो आवशे ऑप्शन ए सम्रांगणमां शोभे छे। नेक्स्ट हवे आगळ वधीशुं। गद्य नंबर 12 आवे छे। एमां जोईए पहेलो कि सौजन्यशील प्रभाशंकरनो जन्म सौराष्ट्रना कया गाममां थयो हतो, तो सौराष्ट्रना मोरबीमां थयो हतो। नेक्स्ट बीजो जोईए कि प्रभाशंकरे गांधीजीनुं तेल चित्र कया नामी चित्रकार पासे तैयार कराव्युं हतुं, तो आवशे ब ऑस्वाल्ड बिरली। आ तमारे याद राखवानुं छे, परीक्षानी अंदर खासी वार पूछाणुं छे। नेक्स्ट हवे जोईए गद्य नंबर 13 एमां पहेलो कि मणिभाईथी शुं सहेवातुं नथी, तो मणिभाईथी गाळ सहेवाती नथी। बीजो जोईए कि हीराने शो शौख हतो, तो हीराने घरेणां पहेरवानो शौख हतो। नेक्स्ट गद्य नंबर 16 छे एमां आपणे एमसीक्यू जोईए। तो सेल्वी पंकजमे एसएससी होम सायंस क्या कर्युं हतुं, तो आवशे अ वडोदरामां कर्युं हतुं। बीजो पंकजमनो शो अर्थ थाय छे, तो कादवमां खिलेલું कमळ। नेक्स्ट तीजो कि वडोदरामां रहीने पंकजमे कया विषयमां अनुस्नातकनी डिग्री मेळवी हती,
તો આવશે ક ગૃહ વિજ્ઞાનની એટલે કે હોમ સાયન્સની. ગદ 18 જોઈએ, એમાં પહેલો કે દેવરાજ સ્ટેશને ઉતર્યા ત્યારે સૌ પ્રથમ કોની યાદ આવી? તો આવશે અ પોતાના બાની યાદ આવી. નેક્સ્ટ બીજો જોઈએ કે વિજુને કેટલી ચોપડી ભણેલો મૂર્તિઓ મળ્યો? તો આવશે 4 ચોપડી ભણેલો મૂર્તિઓ મળ્યો હતો. નેક્સ્ટ આગળ વધીશું. ગદ નંબર 19 છે, એમાં પહેલો કે ધર્મ શિક્ષણનો વર્ગ ક્યાં બેઠો હતો? તો આવશે ક મોટા વડ નીચે બેઠો હતો. બીજો છે કે જગતની સઘળી રસોઈ કોના વિના ફીકી છે? તો આવશે ક પરમેશ્વર વગર ફીકી છે. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીશું. આગળ છે ગદ નંબર 21, એમાં જોઈએ પહેલો કે અનિરુદ્ધની માતા શા માટે ફફડી ઉઠી? તો આવશે બ અનિરુદ્ધના પ્રવ્જ્યા લેવાના નિર્ણયને કારણે. નેક્સ્ટ બીજો છે કે તથાગતે સૌથી પહેલાં કોને દીક્ષા આપી? તો આવશે ક ઉપાલીને દીક્ષા આપી હતી. ત્રીજો છે કે શાક્ય રાજકુમારો વચ્ચે શું ખવડાવવાની શરત લાગી હતી? તો આવશે અ ખાજા ખવડાવવાની શરત લાગી હતી. નેક્સ્ટ ગદ નંબર 23 છે, એમાં પહેલો કે લેખકે આંબેડકરને શાના પદદર્શક કયા છે? તો આવશે ડ સમતા અને બંધુતાના. નેક્સ્ટ હવે બીજો છે કે લંડનમાં ગોળમેજી પરિષદ કોણે બોલાવી હતી? તો આવશે બ બ્રિટિશ મુત્સદીઓએ. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીશું આપણે વિડીયોમાં. આગળ છે ગદ નંબર 24, એમાં પહેલો કે યુવાન વકીલની દ્રષ્ટિ સાથી બદલાઈ ગઈ? તો આવશે પુસ્તકોના વાંચનથી બદલાઈ ગઈ. હવે જોઈએ બીજો હેતુલક્ષી પ્રશ્નો, જે મિત્રો આપણને 3 ગુણના પૂછાય છે. એના મિત્રો આપણે માગ્યા પ્રમાણે ઉત્તર લખવાના છે. તો મિત્રો આ પ્રશ્નોમાં જો તમારે 3માંથી 3 ગુણ મેળવવા હોય તો તમારી અનુક્રમ મણિકામાં જે પાઠ આપેલા છે, લેખક આપેલા છે, સાહિત્ય પ્રકાર અને આ પાઠ શેમાંથી લેવામાં આવે છે, એ જો તમારું કમ્પ્લીટ તૈયાર હશે તો તમને આમાંથી 3 ગુણ મળવા પાત્ર છે. જોઈએ પહેલો કે ખીજડીએ ટેકરે કૃતિનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો? તો થશે નવલિકા. બીજો ખીજડીએ ટેકરે કૃતિના લેખકનું નામ જણાવો? તો થશે ચુનીલાલ મડિયા. નેક્સ્ટ બીજો કે સત્યાગ્રહાશ્રમ કૃતિના લેખકનું નામ દર્શાવો? તો થશે વિનોબા ભાવે. ચોથો સત્યાગ્રહાશ્રમ કૃતિનું સાહિત્ય સ્વરૂપ જણાવો? તો થશે જીવન પ્રસંગ. પાંચમો સત્યાગ્રહાશ્રમ પાઠ શામાંથી લેવામાં આવ્યો છે? તો અહિંસાની ખોજમાંથી. છઠ્ઠો ઉછીનું માગનારાઓ પાઠના લેખકનું નામ જણાવો? તો થશે નટવરલાલ પ્રભુલાલ બુચ. સાતમો ઉછીનું માગનારાઓ પાઠનું સાહિત્ય સ્વરૂપ જણાવો? તો થશે હાસ્ય નિમન. આઠમો ઉછીનું માગનારાઓ પાઠ કયા પુસ્તકમાંથી લેવામાં આવ્યો છે? તો થશે રામરોટી બીજી ઉર્ફે બનાવટી ફૂલોને માંથી. નવમો અમરનાથની યાત્રાએ પાઠનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો? તો થશે પ્રવાસ નિબંધ. નેક્સ્ટ 10મો છે કે અમરનાથની યાત્રાએ પાઠના લેખિકાનું નામ જણાવો? તો થશે વિનોદિની નીલકંઠ. 11મો કે યુધિષ્ઠિર યુદ્ધ વિષાદ કૃતિના લેખકનું નામ જણાવો? તો થશે ઉમાશંકર જોશી. 12મો છે યુધિષ્ઠિર યુદ્ધ વિષાદ પાઠનું સાહિત્ય સ્વરૂપ જણાવો? તો થશે નાટ્યાંશ. 13મો ઉમાશંકર જોશીનું ઉપનામ જણાવો? તો થશે વાસુકી. 14મો સૌજન્યશીલ પ્રભાશંકર પાઠના લેખકનું નામ જણાવો? તો થશે મુકુંદરાય પારાશર્ય. 15મો સૌજન્યશીલ પ્રભાશંકર પાઠનું સાહિત્ય સ્વરૂપ જણાવો? તો થશે ચરિત્ર નિમન. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીશું. 16મો કે મહાત્માના માણસ પાઠના સર્જકનું નામ જણાવો? તો થશે ધીરુબેન પટેલ. 17મો મણિભાઈનું પાત્ર કયા પાઠમાં આવે છે તે જણાવો? તો મહાત્માના માણસ પાઠમાં આવે છે. 18મો છે કે મહાત્માના માણસ પાઠનું સાહિત્ય સ્વરૂપ જણાવો? તો થશે નવલિકા. 19મો મહાત્માના માણસ પાઠ શામાંથી લેવામાં આવ્યો છે? તો ઇન્કલાબ જિંદાબાદમાંથી. 20મો છે કે છેલ્લું દર્શન કાવ્યનો પ્રકાર જણાવો? તો એનો થશે સોનેટ. 21મો કે છેલ્લું દર્શન કાવ્યના કવિનું નામ જણાવો? તો થશે રાવી પાઠક. નેક્સ્ટ 22 કે છેલ્લું દર્શન કાવ્યનો આસ્વાદ લેખ શામાંથી લેવામાં આવ્યો છે? તો થશે આસ્વાદ અષ્ટાદશીમાંથી. 23મો છે કે સેલ્વી પંકજમ પાઠનું સાહિત્ય સ્વરૂપ જણાવો? તો થશે નવલિકા. 24મો કે સેલ્વી પંકજમ પાઠના લેખકનું નામ જણાવો? તો થશે ઈવા ડેવ. 25મો સેલ્વી પંકજમ પાઠ શામાંથી લેવામાં આવ્યો છે? તો થશે આંગતુકમાંથી. 26મો આંસુ ભીનીનો ઉજાસ પાઠના લેખકનું નામ જણાવો? તો થશે દિલીપ રાણપુરા. 27મો આંસુ ભીનો ઉજાસ પાઠના સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો? તો થશે નવલકથા અંશ. 28મો આંસુ ભીનો ઉજાસ પાઠ શામાંથી લેવામાં આવ્યો છે? તો થશે આંસુ ભીનો ઉજાસ નવલકથામાંથી લેવામાં આવેલ છે. 29 ઈશ્વર સર્વવ્યાપી પાઠ શામાંથી લેવામાં આવ્યો છે? તો આવશે હિન્દુ ધર્મની બાળપોથીમાંથી. 30મો ઈશ્વર સર્વવ્યાપી પાઠના લેખકનું નામ? તો આનંદ શંકર બાપુભાઈ ધ્રુવ. 31
ઈશ્વર સર્વવ્યાપી પાઠનું સાહિત્ય સ્વરૂપ દર્શાવો તો થશે ચિંતાત્મક નિબંધ. 32મો અનુરુદ્ધનો ગૃહત્યાગ પાઠ શામાંથી લેવામાં આવેલ છે? તો કમળના તંતુમાંથી. 33 કે અનુરુદ્ધનો ગૃહત્યાગ પાઠનું સાહિત્ય સ્વરૂપ જણાવો તો થશે બોધકથા નવલિકા. 34 અનુરુદ્ધનો ગૃહત્યાગ પાઠના લેખકનું નામ જણાવો તો થશે ડૉક્ટર હરિવલ્લભ ભાયાણી. નેક્સ્ટ 35 કે સમતા અને બંધુતાના પદદર્શક પાઠનું સાહિત્ય સ્વરૂપ જણાવો તો થશે પ્રેરક નિબંધ. 36 શરત એ નામે કોણે અનુવાદ કર્યો છે? તો આવશે ડૉક્ટર રમેશ ઓઝાએ. 37 શરત કોની વાર્તાનો અનુવાદ છે? તો એન્ટવ ચેખોવની. નેક્સ્ટ ત્રીજો છે કે એક વાક્યના ઉત્તરવાળા પ્રશ્નો. એ મિત્રો તમને 4 પ્રશ્નો પૂછાશે એક વાક્યના ઉત્તરવાળા. જોઈએ એમાં પહેલો કે ભોજાએ રહેઠાણમાં શું બનાવ્યું હતું? તો ભોજાએ રહેઠાણમાં કૂવો બનાવ્યો હતો. બીજો છે એક ઘા અને 2 કટકા કરવાનું સૂત્ર કોનું હતું? તો એક ઘા અને 2 કટકા કરવાનું સૂત્ર ભોજાનું હતું. અને મિત્રો ધોરણ 12ની બોર્ડની પરીક્ષાના બીજા વિષયના પણ આઈએમપી જોવા માટે અમારી ચેનલને અચૂકથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયો તમારી સાથે ભણતા બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રો સુધી પણ શેર કરજો, જેથી કરીને તેમને પણ બોર્ડની પરીક્ષાની અંદર સારામાં સારો લાભ થાય અને તે પણ વિડીયો જોઈ પરીક્ષાની અંદર સારા માર્ક્સ લાવી શકે. જોઈએ ત્રીજો કે બાળપણથી જ વિનોબાનું મન કયા 2 સ્થળે જવા તલસતું હતું? તો બાળપણથી જ વિનોબાનું મન બંગાળ અને હિમાલય આ 2 સ્થળે જવા તલસતું હતું. ચોથો કોચરબ આશ્રમમાં વિનોબા માટે કયું દ્રશ્ય નવી નવાઈનું હતું? તો કોચરબ આશ્રમમાં રાષ્ટ્રનેતા ગાંધીજી શાક સમારતા હતા, એ દ્રશ્ય વિનોબા માટે નવી નવાઈનું હતું. 5મો છે કે ગાંધીજીને શાક સમારતા જોઈ વિનોબાને શો પાઠ મળ્યો? તો એની અથવામાં બીજો વર્ડ છે કે વિનોબાને ગાંધીજીના પ્રથમ દર્શને શેનો પાઠ મળ્યો? તો આવશે ગાંધીજીને શાક સમારતા જોઈ વિનોબાને શરીર શ્રમનો પાઠ મળ્યો. છઠ્ઠો છે કે વિનોબાએ કયા કયા વર્તોનું પાલન બરાબર કર્યું હતું? તો વિનોબાએ 3 વર્તોનું પાલન બરાબર કર્યું હતું, સત્ય, અહિંસા અને બ્રહ્મચર્યનું. 7મો છે કે ઉછીનું માગનારાઓમાં કયો ગુણ હોતો નથી? તો ઉછીનું માગનારાઓમાં કઈ વસ્તુ મંગાય અને કઈ વસ્તુ ન મંગાય એનો વિવેક હોતો નથી. નેક્સ્ટ 8મો કે લેખકે ઉછીનું માગનારા લોકોને કેવા કયા છે? તો લેખકે ઉછીનું માગનારા લોકોને અપરિગ્રહી પણ યાચક વૃત્તિવાળા, દૃષ્ટ, નિર્લજ્જ અને બેદરકાર કયા છે. 9મો છે કે ઉછીનું માગનારાઓના લેખકે શાના પર કટાક્ષ કર્યો છે? તો ઉછીનું માગનારાઓના લેખકે ઉછીનું માગનારાઓની દૃષ્ટતા, નિર્લજ્જતા અને બેદરકારી જેવી માનસિક વૃત્તિ પર કટાક્ષ કર્યો છે. 10મો છે કે લેખિકાએ અમરનાથની યાત્રાએ જતાં લીધેલા પાણીદાર ઘોડાના નામ જણાવો. તો લેખિકાએ અમરનાથની યાત્રાએ જતાં લીધેલા પાણીદાર ઘોડાના નામ બુલબુલ, રાજા અને નિશાંત હતા. 11મો છે કે કાશ્મીરમાં કયા કયા મનોહર સ્થળો જોવાલાયક છે? તો કાશ્મીરમાં વેરીનાગ, સોનમર્ગ, ટુલિયન તળાવ જેવા મનોહર સ્થળો જોવાલાયક છે. 12મો છે કે અમરનાથ યાત્રામાં શેનો અવરોધ વિઘ્નરૂપ છે? તો અમરનાથ યાત્રામાં બરફના ડુંગરા ઓળંગવા એ અવરોધ વિઘ્નરૂપ છે. 13મો છે કે અમરનાથ યાત્રા કયા સમયમાં સરળ પડે છે? તો અમરનાથ યાત્રા અષાઢ કે શ્રાવણ માસમાં સરળ પડે છે. 14મો છે યુધિષ્ઠિર કૌરવો સાથેની લડાઈ કોની સાથે સરખાવે છે? તો યુધિષ્ઠિર કૌરવો સાથેની લડાઈને માંસ માટે લડતા કૂતરાની સાથે સરખાવે છે. 15મો છે કે વતનની વિટંબણાઓ શાના કરતાં સારી હતી? તો વતનની વિટંબણાઓ ભીષણ હત્યાકાંડ પછીની સ્મૃતિ કરતાં સારી હતી. 16મો છે કે યુધિષ્ઠિરને પોતાનો વિજય એ વિજય શા માટે લાગતો નથી? તો યુધિષ્ઠિરને પોતાનો વિજય એ વિજય લાગતો નથી કારણ કે તેઓ વ્યક્તિ ઉપર નહીં પણ એની ધ્રુવવૃત્તિઓ પર વિજય મેળવવા માંગતા હતા. 17મો છે કે લેખકે પ્રભાશંકરના કયા કયા લક્ષણો દર્શાવ્યા છે? તો લેખકે પ્રભાશંકરના સૌજન્ય, નિઃસ્પૃહતા, નિર્ભિન્નતા તથા પરહિત પરાયણતાના જેવા લક્ષણો અનેક દર્શાવ્યા છે. 18મો જોઈએ કે લોર્ડ મોરલીએ પ્રભાશંકરને કયા શુભ સમાચાર આપ્યા? તો લોર્ડ મોરલીએ પ્રભાશંકરને આ શુભ સમાચાર આપ્યા કે અભિનંદન શ્રી પ્રભાશંકર, તમે તમારો કેસ જીતી ગયા છો. 19મો છે કે શ્રી પ્રભાશંકરે તૈયાર કરાવેલ ગાંધીજીનું તેલચિત્ર ક્યારે અને કોના હસ્તે ખુલ્લું મુકાયું? તો ભારત સ્વતંત્ર થયું ત્યારે શ્રી પ્રભાશંકરના પુત્ર શ્રી અનંતરાયે તે તૈલચિત્ર વડી ધારાસભામાં ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદના હસ્તે ખુલ્લું મુકાવેલું. 20મો છે કે સરકારે મણિભાઈને શા કારણે છોડી મૂક્યા? તો મણિભાઈનું શરીર દુબળું પડી ગયું હતું એટલે જો વધારે જેલમાં રાખશો તો એની ઠાઠડી જ બહાર નીકળશે એવા ડરથી સરકારે મણિભાઈને છોડી મૂક્યા.
21મો, હીરાને કયો શોખ હતો? તો હીરાને ઘરેણાં પહેરવાનો બેહદ શોખ હતો. 22મો, કે કવિએ કોને સંબોધીને આ વાક્ય રચ્યું, આ કાવ્ય રચ્યું છે? તો કવિએ પોતાની પ્રથમ પત્નીને સંબોધીને આ કાવ્ય રચ્યું છે. 23મો, કે મિલન અને વિયોગનું સાક્ષી કોણ બન્યું? તો મિલન અને વિયોગનું સાક્ષી અગ્નિ બનેલો છે. 24મો, છેલ્લું દર્શન કાવ્યમાં શો ભાવ સમાયેલો છે? તો છેલ્લું દર્શન કાવ્યમાં સૌંદર્ય યોગની કૃતાર્થનાનો અને સૌંદર્ય પૂજનનો ભાવ સમાયેલો છે. 25મો છે કે પાઠ્યપુસ્તકમાં કયું કાવ્ય પત્નીના અવસાન નિમિત્તે રચાયેલું છે? તો પાઠ્યપુસ્તકમાં છેલ્લું દર્શન કાવ્ય પત્નીના અવસાન નિમિત્તે રચાયેલું છે. 26મો છે કે પંકજમે કયા વિષયમાં ક્યાં રહીને અનુસ્નાતક ડિગ્રી મેળવી હતી? તો પંકજમે ગૃહ વિજ્ઞાન વિષયમાં વડોદરામાં રહીને અનુસ્નાતકની ડિગ્રી મેળવી હતી. નેક્સ્ટ, વિજુ કેટલી ભણેલી હતી? તો વિજુ 4 ચોપડી ભણેલી હતી. અને એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે વિજુને કેટલી ચોપડી ભણેલો વર મળ્યો? તો એ પણ મિત્રો 4 ચોપડી જ આવે. 28મો, કે શ્વેતકેતુના કુળમાં શો રિવાજ હતો? તો શ્વેતકેતુના કુળમાં યજ્ઞોપવિત દીધા પછી ગુરુને ત્યાં જઈને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાનો રિવાજ હતો. 29 છે કે પરમેશ્વર ક્યાં વસે છે? તો પરમેશ્વર જળ, સ્થળ અને સર્વત્ર વસે છે. 30મો, અનિરુદ્ધના મતે બિરંજ ક્યાં ઉત્પન્ન થાય છે? તો અનિરુદ્ધના મતે બિરંજ સુવર્ણના કટોરામાં ઉત્પન્ન થાય છે. 31 છે કે અનિરુદ્ધ અને તેના મિત્રો કઈ રમતમાં લીન થઈ ગયા હતા? તો અનિરુદ્ધ અને તેના મિત્રો લખોટાની રમતમાં લીન થઈ ગયા હતા. 32 છે કે આંબેડકરના પિતા ભોજન પહેલાં શું કરાવતા હતા? તો આંબેડકરના પિતા ભોજન પહેલાં કુટુંબના સૌને ઘરમાં બેસાડી એમની પાસે ભજન, દોહા, શ્લોક વગેરે ગવડાવતા હતા. 33મો છે કે ડૉક્ટર બાબા સાહેબના જીવનની તત્વત્રી કઈ છે? તો સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુતા એ ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના જીવનની તત્વત્રી છે. 34મો છે કે દેહાંત દંડ એટલે શું? તો દેહાંત દંડ એટલે મોતની સજા, મૃત્યુદંડ. 35મો છે કે જન્મટીપની સજા એટલે શું? તો જન્મટીપની સજા એટલે જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધીની કેદ અથવા આજીવન કેદ. ચોથો મિત્રો છે કે 3-4 વાક્યના ઉત્તરવાળા પ્રશ્નો, એ મિત્રો 2 પ્રશ્ન પૂછાશે. 6 ગુણના છે, જોઈ શકો છો તમે. સોરી, 2 નહીં પણ 3 પ્રશ્નો પૂછાશે 2-2 માર્ક્સના. એમાં મિત્રો આઈએમપી પ્રશ્નોની નીચે જવાબ આપેલા છે. આપણે જો સંપૂર્ણ જવાબની ચર્ચા કરવા જઈશું તો વિડીયો લોંગ બની જશે. માટે આપણે પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું. વિડીયો તમારે સ્ટોપ કરીને પ્રશ્નોના જવાબો વાંચી લેવાના છે. પહેલો છે કે ભોજે પોસ્ટમાસ્ટરનો ઉપકારી સી રીતે બન્યો? નેક્સ્ટ બીજો કે ભોજાના મનમાં ક્યારે એક નવો જ પ્રકાશ ઝબકી ઉઠ્યો? નેક્સ્ટ આગળ વધીશું. ત્રીજો છે કે પોસ્ટમાસ્ટર અને તેની પત્નીને ભોજાને શું કહીને ઇનામ માંગવા કહ્યું? ચોથો છે કે કાશીમાં ગાંધીજીએ કયા વિષય પર ઐતિહાસિક ભાષણ કર્યું? 5મો છે કે વિનોબાએ 1 વર્ષની રજા લીધી, એ દરમિયાન કેવો ખોરાક લેવાનું રાખ્યું? નેક્સ્ટ આગળ વધીશું. છઠ્ઠો કે ઉછીનું માગનારાની નજર કેવી છે? શા માટે? 7મો, કઈ કઈ વસ્તુઓ ઉછીની લઈ લોકો જીવન વ્યવહાર ચલાવતા હોય છે? 8મો, લેખક પડોશી દંપતીનો આભાર શા માટે માને છે? જોઈ શકો છો. નેક્સ્ટ આગળ વધીશું. 9મો કે ઉછીનું માગનારમાં વિવેક હોતો નથી એમ લેખકને કેમ લાગે છે? નેક્સ્ટ 10મો કે લેખિકાએ જોયેલો સોહામણા કાશ્મીરના સૂર્યોદય વિશે જણાવવાનું છે આપણે. 11મો છે કે લેખિકાને હરઘન મેદાનમાંથી વહી જતી શેષ નદી કેવી લાગતી હતી? નેક્સ્ટ 12મો કે યુધિષ્ઠિર લોહિયાળ વિજયનું પ્રાયશ્ચિત કેવી રીતે કરવા માંગે છે? 13મો જોઈએ કે પોતાનું શેષ જીવન વનમાં ગાળી યુધિષ્ઠિરને શું કરવું છે? હવે આગળ વધીશું. 14મો કે મહારાણાએ કાશ્મીર આબા પ્રભાશંકરને કેવી લાલચ આપી હતી? એ પણ તમે જોઈ શકો છો. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીશું. 15મો કે પ્રભાશંકરે મહારાણાના પ્રસ્તાવનો સ્વીકાર કેમ ન કર્યો? 16મો જોઈએ કે ઘરે જતાં મણિબાઈએ સી વિમાસણ અનુભવી? એનો પણ નીચે જવાબ સંપૂર્ણ આપેલો છે. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીશું. 17મો કે હીરા સાથી બદલાઈ ગયેલી? 18મો છે કે હીરાને જોઈ મણિબાઈએ શું આશ્ચર્ય અનુભવ્યું? નેક્સ્ટ 19મો જોઈએ કે હીરાએ ઝાપટ મારી મણિબાઈને કયું સત્ય સમજાવ્યું? નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીશું. 20મો કે કવિ શેના વડે પૂજન અર્ચન કરવા કહે છે અને શા માટે? નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આગળ વધીશું. 21મો
કે સેલ્વી પંકજમે નાયકનું સ્વાગત કેવી રીતે કર્યું, એનો પણ નીચે જવાબ આપેલો છે. તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરીને સંપૂર્ણ પ્રશ્નોના જવાબો વાંચતા રહેવાનું છે. નેક્સ્ટ હવે આપણે 22મો જોઈએ કે નાયિકાને જોતા નાયકે સાસા અનુમાનો કર્યા. 23મો કે મોટા હોલમાં પ્રવેશતા નાયકને કયું દ્રશ્ય જોવા મળ્યું. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીશું 24મો કે ભગવાનજીભાઈએ દેવાની માને શું આશ્વાસન આપ્યું હતું. નેક્સ્ટ આગળ વધીશું 25મો કે દેવરાજને પોતાના પિતા અને કુટુંબને પણ મેરુ પર શા માટે લઈ જવા છે, એનું કારણ આપણે દર્શાવવાનું છે. 26મો કે દેવરાજના બાળપણમાં તેના મા બાપ શહેરમાં શા કાર્યો કરતા હતા. 27 કે ગુરુનો ત્યાં ભણવાને લીધે શ્વેતકેતુમાં શા ફેરફાર થયા હતા. 28મો કે પરમેશ્વર કોને કહેશો. નેક્સ્ટ 29 કે ઉદાલકે શા માટે શ્વેતકેતુને પાણીમાં મીઠાનો ગાંગડો નાખી સવારે લઈ આવો કહેવામાં. 30મો છે કે બિરંજ બનાવવાની પ્રક્રિયા અંગેનું ચર્ચાનું વાર્તામાં શું મૂલ્ય છે, એ પણ તમે જોઈ શકો છો. પ્રશ્નોનો જવાબ આપેલ છે. 31 કે ઉપાલીને પ્રથમ પ્રવચલ્યા આપવાનો આગ્રહ શા માટે રખાયો. નેક્સ્ટ 32 કે અનિરુદ્ધે કુળમદને નિર્મૂળ કરવા શું કર્યું. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીશું 33મો કે ડૉક્ટર બાબા સાહેબના ગુણો વિશે જણાવો. નેક્સ્ટ આગળ વધીશું 34 કે ચોકીદારના હોશકોશ ક્યારે ઉડી ગયા, એનો પણ નીચે જવાબ આપેલ છે સંપૂર્ણ. 35મો જોઈએ કે યુવાન વકીલ શો અભિપ્રાય આપ્યો. નેક્સ્ટ 36 કે યુવાન વકીલની સજા માટે કઈ કઈ શરતો નક્કી થઈ હતી. નેક્સ્ટ 37 છે લાસ્ટ કે વાંચન દ્વારા યુવાન વકીલના દ્રષ્ટિ વિકાસનો ખ્યાલ આપો. નેક્સ્ટ હવે જોઈએ મોટા પ્રશ્નો, સવિસ્તર ઉત્તરવાળા પ્રશ્નો. એ મિત્રો તમને 2 પ્રશ્નો પૂછાશે, એમાંથી કોઈ પણ એક પ્રશ્નનો જવાબ તમારે આપવાનો છે અને એ એક પ્રશ્નનો જવાબનો માર્ક્સ હશે ટોટલ 4. અને મિત્રો કોઈપણ પાઠનો જો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો જો તમને આનો પાઠનું નામ, લેખક, સાહિત્ય પ્રકાર આવડતું હોય તો સૌપ્રથમ તમારે તે લખવાનું છે, પછી તેનો જવાબ લખવાનો તમારે પ્રયાસ કરવાનો છે. જોઈએ પહેલો કે ખીજડીએ ટેકરે પાઠના આધારે ભોજાનું મનોમંથન દર્શાવો, તો એનો પણ નીચે સંપૂર્ણ જવાબ આપેલો છે. તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરીને પ્રશ્નોના જવાબો લખતા નહીં પણ વાંચતા રહેવાનું છે. જોઈએ બીજો. નેક્સ્ટ મિત્રો બીજો છે કે 1 વર્ષની રજા લઈ વિનોબાએ કયા કયા કાર્યો કરી બતાવ્યા, તો એનું પણ નીચે સંપૂર્ણ જવાબ આપેલો છે. જો મિત્રો તમારે પ્રશ્ન પૂછાય અને એનો જો તમને જવાબ આવડતો હોય તો સૌપ્રથમ તમારે તે લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. પછી જો તમને જવાબ ના આવડે તો એ પાઠમાંથી તમને જે યાદ રહ્યું હોય એ તમારે એ પ્રશ્નની અંદર જવાબ સ્વરૂપે લખવાનું છે. ત્રીજો છે કે ઉછીનું માગનારાઓ નિબંધના શીર્ષકને યથાર્થતા ચર્ચો. જોઈ શકો છો સંપૂર્ણ જવાબ આપેલ છે. નેક્સ્ટ આગળ વધીશું ચોથો કે અમરનાથ યાત્રામાં જોવા મળતા પ્રાકૃતિક મનોહર દ્રશ્યો પાઠના આધારે તમારા શબ્દોમાં લખવાના છે. જોઈ શકો છો સંપૂર્ણ પ્રશ્નોના જવાબ. 5મો કે લેખિકાને અમરનાથ યાત્રામાં કેવા અનુભવો થયા. નેક્સ્ટ 6 કે યુધિષ્ઠિર યુદ્ધ વિષાદ નાટકના અંતની ચર્ચા કરવાની છે આપણે. નેક્સ્ટ 7મો કે ભાવસિંહજીના એક અમલદારને સજા કરવાના ચુકાદાનો પ્રભાશંકરે કેવી રીતે વિરોધ કર્યો. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આગળ વધીશું 8મો કે મહાત્માના માણસ શીર્ષકને યથાર્થતા ચર્ચો. નેક્સ્ટ 9મો કે છેલ્લું દર્શન કાવ્યમાં કવિની મનસ્થિતિનું આલેખન કરવાનું છે આપણે. નેક્સ્ટ આગળ વધીશું 10મો કે પંકજમની હકીકત જાણ્યા પછી નાયકે કયું મનોમંથન અનુભવ્યું. 11મો છે કે સેલ્વી પંકજમનું ચરિત્ર ચિત્રણ કરો. નેક્સ્ટ 12મો કે વસુધામાં કેળવણી પામેલ યુવાનોએ કેવા કેવા કાર્યો કરવાના છે. 13મો લેખકે ઈશ્વરની સર્વવ્યાપકતા અને એકરૂપતા કયા કયા દ્રષ્ટાંતો આપી વર્ણવી છે. નેક્સ્ટ 14મો કે અનિરુદ્ધનો ગૃહત્યાગ વાર્તાનો ધ્વનિ સ્પષ્ટ કરવાનો છે આપણે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આગળ વધીશું 15મો કે બાબા સાહેબની ગુરુ ભક્તિ વિશે લખો. જોઈ શકો છો. 16મો છે કે મિજબાનીનું વર્ણન તમારા શબ્દોમાં કરો. નેક્સ્ટ
17મો છે કે શરત વાર્તાના શીર્ષકને યથાર્થતા ચર્ચવાની છે આપણે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું આપણું ધોરણ 12 વિષય ગુજરાતીનું વિભાગ બી માટેનું અતિ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નેક્સ્ટ તમારે વિભાગ સી ડી ઈના પણ અમે પ્રશ્નો આપીશું અને છેલ્લે તમને મોડેલ પેપર પણ આપીશું, જે તમે અચૂકથી જોવાનું ભૂલતા નહીં. જો તમે આ સંપૂર્ણ વિડીયો જોઈ લીધા તો પરીક્ષાની અંદર તમારે 80 થી 85 ગુણનું પૂછાઈ શકે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12ની બોર્ડની પરીક્ષામાં 90+ ગુણ લાવવા માટે અમારા વિડીયો રેગ્યુલર તમે જોતા રહેજો અને અમારા મોસ્ટ આઈએમપી મોડેલ પેપર પણ તમે જોતા રહેજો. તેથી કરીને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવી પડશે અને અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર પણ તમે હજી સુધી જોઈન ના થયા હોય તો અચૂકથી જોઈન થઈ જજો. જે ગ્રુપની લિંક આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તમને આપેલ છે. તો તમને ધોરણ 12ના ગુજરાતીના પેપર માટે અમારી સમગ્ર ટીમ વતી બેસ્ટ ઓફ લક અને થેન્ક યુ અમારો વિડીયો લાસ્ટ સુધી જોવા માટે. મળીશું આવનાર વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.